Hello everybody, I am Sharon and you are watching the official channel of Erudition Studies। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ UPSC ਤੱਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। बट ये बुक बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैगी है, इनू किस तरह पढ़ना है किन्ना पढ़ना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदा है ये भी जानना राइट। तो इस दे लई ही ये वाले सैशन स्टार्ट किए गए हैं ताकि तुहाडी लक्ष्मीकांत पॉलिटी तुहाडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल पूरी तरह कवर की जा सके। ओके एंड मार्क माई वर्ड्स आई अश्योर यू दैट कि तुसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पंजाब दे चाहे हुण नैब तहसीलदार का एग्जाम होना है चाहे पॉलिटी दे विच लैक्चरर केडर का एग्जाम होना है या फिर PPSC प्रिंसीपल का एग्जाम होना है इन्हां दे लई तुहाडे ये वाले सैशन बहुत इंपॉर्टेंट रहणगे। इन्हां सैशनस दे विचों ही क्वेश्चन बन जाणगे। ओके इसलिए प्लीज़ इन्हां दा एक भी लैक्चर मिस नहीं करना और जिन्हां ने पिछले लैक्चर नहीं देखे तुसीं लक्ष्मीकांत पॉलिटी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के उपर उत्थे जाके तुसीं इहनूं चैकआउट कर सकते हो। ओके किसी भी सैशन की PDF लैण दे लई तुसीं टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन कर सकते हो एरुडिशन स्टडीज़ के उसका लिंक तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड कर दिता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं फिर फंडामेंटल राइट्स नूं डायरैक्टली। जदों तुसीं फंडामेंटल राइट की गल करोगे इसनूं असीं पंजाबी दे विच की बोलदे हां मूल अधिकार या फिर इसे नूं असीं बोलदे हां मौलिक अधिकार है ना। यानी कि ये ऐदां दे अधिकार हुंदे हैं जिहड़े कि साडे जिंदगी दा बेस है बहुत ज़्यादा इसेंशियल हुंदे ने। ठीक है इहदे तो बिना असीं देखांगे साडी जिंदगी पूरी तरह गुलामां वर्गी हो जाएगी। तुसी खुद सोचो इमेजिन करके देखो एक ऐदां दी लाइफ जिस दे विच तुसी अपनी मर्जी दे नाल खा नहीं सकदे तुहानूं कोई चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है इस दे बारे तुसी अपने विचार नहीं रख सकते। कोई भी किसी नूं किसी भी टाइम लुट सकता है कोई भी किसी दे उपर किसी भी टाइम हमला कर सकता है कोई अदालत ना होए कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना होए कोई रूल्स ना होन कोई लॉ ना होए कि ऐदां दी लाइफ तुसी इमेजिन करो अच्छी होएगी बिल्कुल भी नहीं। असी ऐदां दी लाइफ जीना ही नहीं चाहांगे है ना। तो असी अपनी मर्जी दे नाल लाइफ जी सकीए उसे दे लई सानू दिते गए हैं फंडामेंटल राइट्स। ते जेडे ये फंडामेंटल राइट्स हुंदे आ ये साडे कॉन्स्टिट्यूशन ने सानू गारंटेड दिते हुए है। यानी कि अगर असी इंडिया विच पैदा हो गए हाँ तो विद इन इंडियन टैरेटरी ये वाले जेडे राइट्स है सानू मिल जाणगे पैदा हुंदे ही। ओके ते यह साडी ओवरऑल डेवलपमेंट दे लई बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हुंदे आ इंपॉर्टेंट हुंदे आ। वैदर साडी इंटलैक्चुअल मोरल स्पिरिचुअल मैटीरियल किसी भी तरह की डेवलपमेंट है हर एक डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है तो फंडामेंटल राइट्स जो तुसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च देखोगे इन्हां नूं बोलिया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है और फंडामेंटल राइट्स नूं यही नाम क्यों दिता गया इस दे लई असीं चलांगे थोड़ा जिहा बैकग्राउंड दे विच 1215 विच उस टाइम के उपर इंग्लैंड दे विच एक राजा हुंदा सीगा ही वॉज किंग जॉन। ओके और उनके राज दे विच जेड़े भी बहुत अमीर लोग हुंदे सी लैंड ओनर्स हुंदे सी वड्डियां वड्डियां लैंड्स दे ओनर्स उन्हां नूं बोलिया जांदा सीगा बैरन्स। ओके एंड ये जेड़े बैरन सीगे इन्हां दे उपर इस राजा दे वल्लों बहुत ज़्यादा टैक्स इंपोज किए जाते सी। उस दे नाल नाल इन्हां दे रिलीजियस मैटर्स दे विच चर्च वाले मैटर्स दे विच भी जिहड़ा किंग जॉन है इहदी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुंदी सी। तो बैरन सारे इकट्ठे हुए कि सानू राजा दे अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना पएगा। देखो 1215 की मैं गल कर रही हाँ उस टाइम के उपर इंसानां दे राइट्स नू इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं सी मिलती। ओके तो फिर जिहड़े बैरन्स हैगे आ ये किंग जॉन के अगेंस्ट खड़े हो गए इन्हां ने पूरा मोर्चा खोल दिता अपने राइट्स के लिए। ठीक है तो फिर फाइनली इस राजा नू एक डॉक्यूमेंट निकालना पिया उसे डॉक्यूमेंट नू बोलिया गया मैग्ना कार्टा। ओके और ये वो डॉक्यूमेंट सीगा जिस दे विच सारे इन्हां दे राइट्स के बारे में गल की गई सी और इन्हें बैरन्स दीयां शर्तां नू मन भी लिया सीगा। नो डाउट इन्हां विच और किंग जॉन दे विच ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाई तो फिर 1215 तो लैके 1217 दे विचकार इंग्लैंड दे विच हुंदी है बैरन वॉर है ना। पर इस तो अगे दी स्टोरी इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट हियर एक्चुअली। ओके बट हाँ साडे लई ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्ना कार्टा वर्ड है वह साडे फंडामेंटल राइट्स के लिए क्यों आया क्योंकि ये पहला ऐदां दा डॉक्यूमेंट सी जिस दे विच दुनिया दे विच पहली बार इंसानां दे राइट्स के बारे दे विच ऑफिशियली गल हुई है। ओके दैट इज़ वाई साडे फंडामेंटल राइट्स नू मैग्ना कार्टा बोलिया जाता है। ओके
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਹਾਊ ਲੱਕੀ ਵੀ ਆਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ US ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 7 ਰਾਈਟਸ, ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ 7 ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम 19 to 22, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ 23 and 24, ਐਂਡ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ 25 to 28, ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ 29 and 30। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਡੀਅਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੇਡੀ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ 12। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕੇਸ, ਓਕੇ। ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ, ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਪਰ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਓਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਸਤਮ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ,
पर 7 ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, these are not absolute। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਈਵਨ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਆਣਗੇ, ਰਿਪੀਲ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਿਕਟ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੀਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
कि ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟੋਟਲ 6 ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਟਿਸੇਬਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਏਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਅਨਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਫਰੈਂਡਲੀ ਏਲੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਐਨਮੀ ਏਲੀਅਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ, ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ CBI ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ BSF ਹੁੰਦਾ, ਬੋਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ CBI ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ BSF ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 34। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 12, 13 ਐਂਡ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਗਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਦਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ONGC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ LIC ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ONGC, LIC ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 13। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਅ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਇਹ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਲਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਖਨਾਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਮੈਂਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਜੋ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲੋ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋ, ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਈਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਟਲਸ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਟਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਹੈ 7th ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਔਰ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ 7th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਟਫ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੀ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਏਜ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਐਸੇ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 33% ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨਈਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਰੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ।